Sriram sir, Telugu Vidwan, and my most beloved lecturers and my friends for taking their valuable time and getting assembling here. So I hope these 5 days we have successfully conducted the IKS practice week. I hope the lecturers have given their most valuable words and made our minds glow. So today I am here to express few words about the first and second day of the IKS practice week. In the first and second day, the rooms that are got allotted are the new seminar hall and old seminar hall, and we have got 2 rooms in the second floor. So in the new seminar hall, Mr. Jay Krishna sir, Mr. Munender Nayak sir, Rajeshwari madam, Venkatramana sir and Rajnikant sir have given their most valuable words. I would firstly thank them for their amazing cooperation. And in the old seminar hall, Dr. Ramya madam, Devendra Nayak sir, Meghavardhan sir and Dr. Madhusudan Nayak sir have given their heartful words about the IKS knowledge system. Indian knowledge system. So I would like to thank them for their extraordinary participation. And in the first room, in the second floor, Chandrasekhar sir, Madhavi ma'am, Sultana madam, Kavita madam and Jairam sir have taken the lead. I would like to thank them for their valuable opinion regarding the knowledge system. And in the second room of the second floor, Nikhilesh sir, Reddy Harita madam and B. Madhavi madam have taken the lead. I would like to thank them for their valuable words. And the topics that have been discussed in these 2 days are, on the first day we have discussed about the 3 words of Gita and have discussed the paper Soham. And on the second day we have successfully discussed about the slokas of Bhajavan Govindam, and we have discussed about the paper regarding the sound and silence of Om. And now I would like to share my own personal experience regarding this program. What I understood is, I understood the difference between staying rich and staying prosperous. According to me, staying rich is having more buildings, having more, rich infrastructure. But we are observing this with regards to the development of the country. I have understood that we should not observe this actually. We have to actually observe about our tradition, culture, and I can greatly announce that our country is already developed, as I have already discussed before. And I got to know about how important is combining both skills and values. I got to know this from Rajnikant sir, as having only skills is useless. Having values is useless. Combination of skills and values will make us a better person. And I personally, in my mind, a personal question arises. That is science great or are Vedas great? Can anybody answer the question? Is science great or Vedas great? My personal opinion, and I got the answer after these sessions, is that traditional science, which has come from our Vedas and our culture, is better than the modern science, and it is very developed than the modern science. That is my answer. Yeah? I would like to say that the modern science is not as better as the traditional science that has come from our Vedas. Here it is not about our Vedas is great or the science is great. I proudly say that the science which we are using now has come from our old Vedas. So, modern science is not great. The traditional science we have followed before has more greatness than our modern science. That we are having some, the old traditional science is very great. That's my understanding from these sessions. And I observed that after listening to the classes, I observed that how great is our traditional science and how it is getting ignored. And we are going into an assumption that we are not still developed. So I got to know that. And yeah,
I finally conclude this with telling that our country is already developed. It is not developing. We have to proudly say that India is already developed. Thank you. Now I would like to call my fellow NEP Sardi Falkin to continue this. A pleasant good afternoon to our respected correspondent sir and our beloved principal ma'am and everyone present here. Today we all are gathered here to conclude about the sessions of IKS practice week. Now I am here to conclude the third and fourth day of the practice week. On these 2 days, new seminar hall, old seminar hall and 2 classrooms have been allotted to us. The respective lecturers, as said by our Saradi before, discussed about the papers, nature's balance, the life beyond the death, and nature's songs, the mantra. I would like to thank all the lecturers for taking initiative and giving lecture about these topics on these 2 days. Now I would like to call Tazin, our NEP Saradi, onto the dais to continue with the conclusion of the 5th day. Thank you. A pleasant, energetic good afternoon to our respected dignitaries who are present on the stage, our beloved correspondent sir, our principal ma'am, all of the staff and my dear fellow mates and all of the batchmates who took their valuable time and came here, gathered here, summoned up here for this event. Today is the 6th day, like it's the conclusion day of this entire IKS practice week that we have been conducting from past 5 days. So just like how my 2 fellow members of NEP Saradi discussed about the 4 days that, of the IKS practice week, what exactly was conclusion day? I don't think that I have to mention because all of the people who witnessed it yesterday about the conclusion day, everybody knows it. Yesterday we had our eye-witnessed performances that was performed by our fellow mates at the same time, our seniors also. Few of them did dance on traditional dance and some of them even sang Bhaja Govindam. Some of them sang Bhagavad Gita. So yeah, I would like to share few glimpses of yesterday's event and of this entire IKS practice week. Offers a sincere and experience-based exploration of this Soham mantra in the framework of Advaita Vedanta. అర్జునుడు ఒక రాజు అని పార్టిసిపేట్ చేసుకున్నాడా లేదంటే ఆయన ఇంద్రుడు కొడుకు పడేస్తున్న పెద్ద పేరు చేస్తున్నాడు. పేరు వచ్చింది అంటే ఆయన స్కిల్ ఆయన స్కిల్ ఆయన knowledge system. The first way of Indian knowledge system is Soham. The paper Soham. It offers the attachment and de-attachment which explores the Soham mantra within the framework of exploration of Bhagavatam, Bhagavad Gita and Ramayana. కానీ ఈ సంవత్సరం యొక్క ముఖ్యమైన అజెండా ఏంటంటే భారతీయ సంస్కృతిని గురించి విదేశీ పరిపాలనలో మనల్ని మనం మర్చిపోయాం. సో ఆ మర్చిపోయిన సంస్కృతిని విధానాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పొందడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎన్సిపి ప్రోగ్రాంలో ఐకేఎస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్
భారత జ్ఞాన తెలుసుకుంటాను. శ్లోకం అంటే కేవలం ఒక భగవద్గీతే కాదు, చాలా సంవత్సరాల కాలం నుంచి పద్యంలోనే రచించేవారు. పద్యం చాలా తక్కువ ఉండేది, అందువల్ల అన్ని కూడా మనకు శ్లోకాలైన వింటూ ఉంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం 5 days. సో భగవద్గీతలో మెయిన్గా ఏమేమి వర్డ్స్ చెప్పడం జరిగింది, ఆ కొన్ని పదాలు మన నిజ జీవితంలో ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడతాయి. సో భగవద్గీత కావచ్చు, రామాయణం కావచ్చు, మహాభారతం కావచ్చు, ఇలాంటి హిందూ ప్రధాన గ్రంథాలను చదివితే మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి, మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది, ఆ గ్రంథం అనేది మన జీవితానికి ఎలా దోహదపడుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ 5 days education policy the concept of Bhagavad Gita. Three segments will be followed. The first one is what is the Bhagavad Gita? Anyone? ಈಗ ಪದ್ಯಗೋವಿಂದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ప్రయాణించి నాకు అన్ని కూడా నేర్చుకున్నా. స్టడీస్తో పాటు దాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి. అవునా కదా? ఎంతసేపు చదువుకుంటే నేర్చుకుంటా అంటే దాంతో పాటు ఇలాంటి కూడా నేర్చుకుంటేనే లైఫ్లో ఎలా మనం ముందుకు వెళ్ళగలము అనేది నేర్చుకోవాలి. I have a simple question to all you people because మీరు అందరూ చాలా విషయాలు అదేనంటారు జోలు వేసుకుంటూ చెప్తూ ఉంటారు. రామాయణ మూడు ముక్కలు చెప్పాలి. రామాయణ మూడు ముక్కలు చెప్పాలి. యా ప్లీజ్ వాట్ ఇస్ దట్? జస్ట్ స్పీక్ అప్. కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంటే రామాయణంలో వారధి కట్టినాడు, రావణాసురుడిని కొట్టినాడు, సీతను తెచ్చినాడు. 3 ముక్కల్లో రామాయణం కాన్సెప్ట్. దీనికి చెప్పినావా? కట్టే కొట్టే తెచ్చాని 3 ముక్కల్లో రామాయణం చెప్పిన ఆఖరిగా అరువు వాల్మీకి 3 ముక్కలు చెప్తారు. వాల్మీకి 24,000 శ్లోకాలు ఇచ్చినాడు రామాయణానికి. ప్లీజ్ ఇప్పుడు మీరు డిస్కషన్ చేసే అవసరం లేదు. మీరు డిస్కషన్ చేయాలంటే నాతో డిస్కస్ చేయండి. నేను ఎవరు పడవకాలో చెప్పలేదు, ఎవరు తెలివైన చెప్పినాడండి. రైట్, ఎవడో తెలివైనవాడు రిజర్వ్ గ్రౌండ్ బాగుంది, కట్ట కొట్టేది ఇచ్చేయాలని 3 ముక్కల్లో బాగుంది. అవును అలాగే భగవద్గీత నుంచి 3 ముక్కలు చెప్పండి చూస్తాం. How can you behave? How can you run your life? How can you run your life? How can you run your family? Everything in that sentence is there. The sentence is a beautiful thought by Lord Krishna. Okay? The title of that true beauty is that tell about human character is most important. Because you are studying 1 week practice for IPS. Actually, NDPs, IPs are coordinating this. Now, one of NDPs, IPs is starting the section about brief reflections. Thank you. Everyone? Yeah. Do you know why we have gathered here today? What is the main ambition of Indian knowledge system, the national education policy? Do you have any idea about that? Anybody? Why we have gathered here? Yeah. Today we are going to inaugurate practice week regarding the Indian knowledge system. Before discussing about the Indian knowledge system, I wanted you to ask a question. Is కాబట్టి దీని నుంచి చాలా నేర్చుకోగలిగారు. ఇంకా భగవద్గీత రుజువులు, ఆధారాలు అన్నీ ఉన్నాయి. అందువల్ల భగవద్గీతనే ప్రమాణం. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు నేర్చుకునేది ఏంటంటే లైఫ్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్. మనకు పుస్తకాలు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా లైఫ్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ లేకపోతే లైఫ్ మనం అంతా ఇంగ్లీష్ చేశాను. And 32 years
మనిషి అంటున్నాడు. అంటే లిటరలీ ఈ ఒక్క సౌండ్ కలిగితే మీ బాడీలో ఉన్న పైన నుంచి కింద వరకు ఉంటే అన్ని ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్, చేతులు కాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్స్, చేతులు కాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్స్ లోపల ఉన్న ప్రతిదీ వైబ్రేషన్కి లోనవుతుందా? వైబ్రేషన్కి లోనవుతుంది. అసలు ఓం అంటే ఏమి? మన ప్రతి ఒక్క మంత్రాలు కూడా ఓం ఓం వింటా ఉంటాం. ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో వెంకటేశాయ అని మనం వింటా ఉంటాం. మరి అసలు ఓం అంటే ఏమి? ఓం యొక్క శబ్దం యొక్క అర్థం ఏంటి? ఓం అనేది ఎలా పుట్టుకొచ్చింది? అవన్నీ కూడా ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. So I want to share a message that is ఒక పిల్లలు పెద్ద ఆయన అడుగుతున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ 90 ఇయర్స్ వరకు వచ్చాయి కదా మీకు. సో పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం సాధించారు అంటే ఆ పెద్ద ఆయన మాట అన్నాడు, నేను చాలా పేపర్లు సాధించాను అని చెప్పి. ఆ పేపర్ పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చేంత వరకు భూమి మీద పుట్టావు, బర్త్ సర్టిఫికేట్, ఓకేనా, నోటిఫికేషన్, ఆధార్, ఇంకా రేషన్ కార్డు ఒకటి, స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే సర్టిఫికేట్ మొత్తం అన్ని, ఇంకా నువ్వు పలానా క్లాస్ సంబంధించిన వాడి క్లాస్ సర్టిఫికేట్, అవునా, మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్, డైవర్స్ అయింది డైవర్స్ సర్టిఫికేట్, ఇది రెస్టాను లాస్ట్ చచ్చావు డెత్ సర్టిఫికేట్. అంటే నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చేంత వరకు ప్రతి ఒక్కటి పేపర్ మీదనే, అవునా, రెస్టాను. ఈవెన్ చచ్చిన తర్వాత కూడా నువ్వు చచ్చావని ప్రూవ్ చేసేది ఒక డెత్ సర్టిఫికేట్, అవునా, ఇంకోటి 10th అని, ఇంటర్ అని, డిగ్రీ అని, పీజీ అని ఎన్నో పేపర్లు, అవునా, రైట్. సో ఇన్ని పేపర్లు ఎందుకు సంపాదించావంటే కరెన్సీ అనే ఒక చిన్న పేపర్ కోసం ఇన్ని పేపర్లు సంపాదించాలని చెప్పాలి. దీనికి అర్థం తెలుసా? భక్తులు ఏం చెప్పాలంటే కృష్ణుడు చెప్పినాడు, కృష్ణుడు కాకుండా ప్రపంచంలో ఇంత కూడా లేదంట. దీనికి వేదాంతులు వేరే చెప్తారు. కృష్ణుడు తప్ప ఏమీ లేదు, మహావిష్ణువు తప్ప ఇంకేమీ లేదు, శివుడు తప్ప ఇంకేమీ లేదు అని భగవద్గీత చెప్తారు. భగవద్గీత ఏం చెప్తామంటే మత అవతరం నా అన్యత కించిత్ అస్తి ధనంజయ, నేను అనే వస్తువు కాకుండా ప్రపంచంలో ఇంత కూడా లేదు. ఇప్పుడు నేను అనే వస్తువు నీలో కూడా ఉంది కదా, నీకు లోపల నేను అనిపిస్తుందా లేదా? అదే వస్తువు అంతా ఉండేది అని వేదాంతులు చెప్తారు. ఇప్పుడు దీనిలో ఏ మతానికి సంబంధించింది బౌద్ధుగా? ఎందుకంటే మా కుటుంబ సేవకి వెళ్ళినప్పుడు మా గురువు ఇవన్నీ తీస్తారు. కూర్చొని ఉంటే ఆయన మామిడిపళ్ళు తెప్పిస్తున్నాడు. సరిగ్గా చేస్తే వాడు మామిడిపళ్ళు వీడియో కట్ చేసి ముక్కలు చేసి తీసుకొచ్చి ఆయన ముందు పెట్టారు. ఆయన కూర్చొని తింటూ వాళ్ళు అలాగే ముక్కలు నేను గుర్తులు చూస్తుంటే నన్ను అడిగారు. ఓకే, నన్ను అడిగినారు ఏమన్నా ఎక్కడ మామిడిపళ్ళు మీరు తినదన్న అడిగితే నేను ఎలా చెప్తాను గురువు గారు? కరెక్టే కదా? కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు ఆమె మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే నా వరకు ఎక్కువ అని మీ వరకు ఏమిస్తుంది? కరెక్టే కదా? అయితే మీరంతా కరెక్ట్ తెలుసుకున్నారు కదా? బుక్ ఓపెన్ చేయము ఒకసారి. అది ఏ లోకేష్? ఏదో పేజ్ తెలుగు ఇంగ్లీషా? తెలుగు చదవగా చక్కగా రాయి చూస్తాను. చక్కగా చక్కగా కాదు, చక్కగా తెలుగు మాట ఇంగ్లీష్ రాయి. తెలుగులో SUGARI ఓకేనా? చెయ్యాలి ఏమా చక్కగా కదా? ఒకసారి నాకు మనకి రకరకాల సైన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫిజికల్ సైన్స్ అని ఉంటుంది. ఫిజికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీని ప్రూవ్ చేయదు. ఫిజికల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ని మాత్రమే ప్రూవ్ చేస్తుంది. కెమికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీని మాత్రమే ప్రూవ్ చేస్తుంది, కానీ ఫిజిక్స్ని ప్రూవ్ చేయదు. ఈ రెండు సైన్స్తో కలిపి బయాలజీ ప్రూవ్ చేయదు. మరి ఈ రకాల సైన్స్లు కలిపి నేను అనే వస్తువుని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాయి కదా? నేను అనే వస్తువుని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉంది. అది బాగా మీ కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం, కుటుంబ అభివృద్ధి కోసం, కుటుంబ ఆర్థిక వృద్ధి కోసం దోహదపడాలి కానీ
చూడండి, మీరు దీన్ని రోజు గట్టే కొద్ది ఎలా చదువుకోవాలి తర్వాత పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే కూడా అమ్మ తాతని
don't encourage what we are trying to do. Please, claps for that. Now, I would like to thank those people who invested and who paid a huge contribution in successfully completing this 5 days of event. Our Dr. Ramya Madam, please. Devendra Nayak sir, Jai Krishna sir, Munedar Nayak sir, Rajeshwari Madam, Venkatramana sir, Rajnikant sir, and Vishnuvardhan sir, Madhusudan Nayak sir, Chandrasekhar sir, Madhavi Madam, Sultana Madam, Kavita Madam, Jairam sir, Niklesh sir, Reddy Harita Madam, Madhavi Madam, and a very, very, very special thanks to our Vasant sir, because if he wasn't there, I don't think so that the event would have been gone so good. So, అలాగే మెన్షన్ చేశాను. To share a few words with us. A very warm good afternoon to the dignitaries present of the dais and my dear students. So IKS, Indian Knowledge System. So very much thank you to NEP 2020 for introducing IKS. ఎందుకంటే ఇందాక స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు చెప్పినట్లు we already forgotten where we are. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినామో అనేది ఆల్మోస్ట్ అందరూ మర్చిపోయినారు. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ట్రెడిషనల్ సైన్స్, యాజ్ ఎ సైన్స్ టీచర్ నేను ఐ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ సైన్స్, బట్ స్టిల్ ఐ బిలీవ్ దట్ సైన్స్ అనేది పాత రోజుల నుంచే వచ్చింది. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఒక విషయం చెప్తాను. చిన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా కింద పడినా వెంటనే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొంచెం పసుపు తీసుకొని వచ్చి పెడతారు. అక్కడ వాళ్ళకి ఎవరు నేర్పించినారు? తెలియదు వాళ్ళకి. పసుపులో ఏముంటుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. పసుపు పెడితే యాంటీసెప్టిక్ తగ్గిపోతుంది, యాంటీసెప్టిక్ కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. వర్డ్స్ ఏవి వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళకి పసుపు పెడితే తగిలిన గాయం మారిపోతుంది, అంతవరకే వాళ్ళకి తెలుసు. అక్కడి నుంచి డెవలప్ అయితే సైన్స్. సో ఇప్పుడు మేమే కొత్తగా ఏమీ చేయట్లేదు. పసుపు పెడితే ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది మేము కనుక్కుంటున్నాం అంతే. ఇప్పుడు రీసెంట్ డేస్ నుంచి మేము చేసేది అదే అనమాట. దాంట్లో ఉండే ఒక చిన్న సబ్స్టెన్స్ కుర్కుమిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ వల్ల దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీసెప్టిక్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనేది మేము కనుక్కుంటున్నాం అంతే. బట్ పసుపు అనేది మన ట్రెడిషనల్ చాలా ఏళ్ళ క్రితం నుంచి ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎవరు నేర్పించలేదు. రజనీకాంత్ సార్ వీళ్ళందరూ చెప్పినట్లు వేదాలు ఉపనిషత్తులు వీటిల్లో ఆల్రెడీ వీళ్ళన్నీ రాసి పెట్టినారు. ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్స్ వస్తున్నాయి. మీ సాల్ట్లో ఉప్పు ఉందా, చార్కోల్ పేస్ట్, ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉండేటివే. చార్కోల్ బొగ్గుతో మనం ఇంతకుముందు బ్రష్ చేసుకుంటా అన్నారు మన పాతకాలంలో. వేప పుల్లలు ఇవన్నీ ఇంతకుముందు వాడినట్టు. ఇప్పుడు వేప పుల్లలో నుంచి కొంచెం ఒక డ్రాప్ పేస్ట్లో వేసి దీన్ని యూజ్ చేయండి, మీ పళ్ళు గట్టిగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో తెలిసిండే విషయాలే, కొత్తగా మనం కనుక్కునేటట్లయితే ఏమీ లేదు. ఇంకొక చిన్న విషయం, మన ఇళ్ళలో ఫంక్షన్స్ జరిగినప్పుడు మామిడాకులు కడతారు. ఎందుకు ఓన్లీ మామిడాకులే ఎందుకు కట్టాలి? ఇంకా చాలా రకాల ఆకులు దొరుకుతాయి మనకి, కానీ పూర్వకాలం నుంచి ఎప్పుడు కూడా మామిడాకులే కడతారు. ఎవరు నేర్పించినారు వాళ్ళకి? దాంట్లో దాంట్లో చిన్న సైన్స్ ఏమంటే, ఏ చెట్టు అయినా ఆకులు చెట్లు ఉన్నప్పుడే అది ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. బట్ మామిడాకులు ఏమంటే చెట్లో నుంచి తీసిన తర్వాత కూడా 2 రోజుల వరకు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. పండగలు కానీ ఫంక్షన్స్ ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ఇంట్లో బంధువులు జనాలు ఎక్కువ మంది వస్తారు. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. మనకు మళ్ళీ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివి రాకుండా మామిడాకులు కట్టినామంటే 2 days వరకు ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్. అందువల్ల ఓన్లీ మామిడాకులే కడతారు. ఈ విషయం వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు. బట్ మామిడాకులు ట్రెడిషనల్ కడతారు అంతే, అంతవరకే తెలుసు. దాని నుంచి డెవలప్ అయ్యేదే సైన్స్. సో ఈ ఐకేఎస్లో మీకు ఇవన్నీ మిమ్మల్ని మీకు గుర్తు తెచ్చుకొని మళ్ళీ మీకు ఇవన్నీ నేర్పించాలని NEP 2020 వాళ్ళు దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఐకేఎస్. ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండేవాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ 1 paper of IKS and environmental education. You need to study that, you need to write exam in that, and మీకు దాంట్లో క్రెడిట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటివన్నీ మళ్ళీ మీరు మెమరైజ్ అయ్యి మళ్ళీ చదువుకొని మళ్ళీ మన పాత దీని పద్ధతులనే ఫాలో అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటివన్నీ కాలేజెస్లో ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మన కాలేజ్లో దీని మీద NEP Saarathis and NEP
కోఆర్డినేటర్ మేడం చాలా బాగా చేస్తున్నారు లాస్ట్ 5 days నుంచి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రజనీకాంత్ సార్. సో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా బాగా చేసి మీలో ఇంకా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. NEP coordinator Madam Lahari Madam onto the dais to share a few words with us. Respected correspondents, principal madam and faculty members and my dear students, good afternoon everyone. Actually today we gathered here the conclusion of IKS week. For 6 days we are celebrating IKS week, and I am very satisfaction to stand here before you on the conclusion of IKS day of our 1 week celebration of Indian knowledge system organized as NEP Saradhis. This 1 week has truly reflected the vision of the National Education Policy 2020 before NEP 2020. Many of us were not fully aware to how systematically our traditions, knowledge has implemented. But higher education now implementing the UGC about how we want to use the traditions and how we want to implement the whole systems. Throughout this week, we encouraged the thoughtful discussions on the Bhagavad Gita and Bhajagovindam, the concept of home, nature balance, and life behind it, and the power of mantras. We also celebrated traditional dance, music, understanding these are not cultural performance, but also powerful expressions of knowledge, discipline, and confidence. This inactus was not just about conducting programs; it is about implementing about the Indian knowledge system of our daily life, academics, research, and values. NEP 2020 encourages multidisciplinary learning activities and respect for our gurus. I am proud that our institute has actually taken steps in the direction. I sincerely thank our management, staff members, our dedicated IKS coordinator, and enthusiastic NEP Saradhis, and their constant support and guidance in successfully organizing. Now I request the NEP Saradhis to kindly continue the program. Thank you all. Respected correspondents, sir, and my dear colleagues and my dear children, good afternoon everybody. Last year NEP Saradhis చాలా బాగా చేశారు, బాగా మురిసిపోయాం. This year NEP Saradhis also they have done very nice. ఈ LKS వీక్ ప్రాక్టీస్ వీక్ అనేది నేను ఇంత షార్ట్ టైంలో ఇంత బాగా చేస్తాను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. యూ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. మీ కోఆర్డినేటర్ కూడా చాలా బాగా మీకు ఎంకరేజ్ చేసి షీ హాస్ టేకెన్ రమ్య మేడమ్స్ హెల్ప్. యూ హ్యావ్ డన్ వెరీ నైస్లీ. సో ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ NEP 2020 aims to create an education system that is rooted in Indian culture and knowledge, traditions, while being globally relevant. It promotes a balanced approach by integrating ancient wisdom with the contemporary scientific advancements. Indian Knowledge System Week under the National Education Policy 2020 is an initiative to promote awareness and understanding of Indian knowledge system among students and teachers. It is supported by the Indian Knowledge System Division to integrate India's traditional knowledge with modern education. Indian Knowledge System Week is usually celebrated in educational institutions through seminars, workshops, exhibitions, lectures, competitions, and cultural programs, etc. Activities highlight India's contribution in fields such as mathematics, astronomy, Ayurveda, yoga, architecture, metallurgy, philosophy, arts, and literature. The main objective of IKS Week is to create cultural awareness, promote research in traditional knowledge, and instill pride in India's intellectual heritage.
It also encourages interdisciplinary learning by connecting ancient wisdom with the contemporary subjects. Thank you. Now I would like to welcome our most beloved Guru Prasad sir to speak few words about Good evening. Good evening, sir. Dear Principal, IKSC Coordinator, and faculty members of Sri Gnanambika Degree College. Good evening and my deep blessings to the students. We celebrated 1 week of IKS program. How many of you understand? How many of you understood the policy? How many students understood the policy of IKS? హ్యాండ్ లిఫ్టింగ్ కూడా కాపీ కొట్టకూడదు. అది మనకు వచ్చిన దౌర్భాగ్యం. అర్థమైంటే చేయొద్దంటే అర్థం అంటే ఇదేం కొట్టేది తిట్టేది ఏముండదు. దట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ టువర్డ్స్ education. The present day students of any institution without values, without attention, your body is attending the class, your mind is somewhere else. That is the unfortunate situation for the present day youth. I remember every time I came here, I used to tell you, in any of the class, any of the work, your presence of mind is most needed. That is, the government of India realizes that present days students are not up to the mark. The industry and the society is going in one direction, whereas the students' community is going another direction. Say NEP is such a National Education Policy 2020 is such a program that ancient tradition, old values, that and all I don't want to discuss here. Main objective is of NEP and IKS is the science students also can study art subject. The art students also can study science subject. At present nowadays science is evolving everywhere. There are so many revolutions in the IT technology. There are much technological development in the society. Whereas, when our childhood, I don't know, your childhood, you saw Maya Bazaar movie and all, I don't know. Old movie, not Ali movie. There was a director, Vittalacharya. Without technology, he created many movies with excellent work, with excellent science, with excellent arts. That is the capability of a person in olden days. Because they don't know technology, they are not aware of all these things. They think overnight and they are creating so many things and they are inventing so many things in the past. Basic idea of IKS is nothing but using present day subjects, aligning with the old traditional subjects is IKS, Indian Knowledge System. See, there are Srimati Ramya
ఆల్రెడీ కమ్ అక్రాస్ దిస్ పసుపు, ఎర్రమన్ను ఇవన్నీ చెప్పారు. పాత రోజుల్లో ఫర్ ఎనీ డిసీజ్ దెర్ ఇస్ అ టాబ్లెట్ మెటాసిన్, ఎనీ పెయిన్, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పెయిన్. ఫర్ ఎనీ ఇంజెక్షన్ పెన్సిలిన్. ఇవి రెండు తప్ప ఏం దొరికేది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కాపు వస్తుందంటే ఒక ఎర్ర మందు పోసేవాళ్ళు 10 రూపాయలు తీసుకొని. ఎందుకంటే మన ఆహారపు అలవాట్లు. ఈరోజు కూడా మన అవ్వ తాత ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటే మన హీట్ బాయిల్ అయిందంటే ఎర్రమన్ను పూసుకొని తగ్గిపోతుంది అంటారు. అంటే మీరు మోడర్న్ సొసైటీలోకి వచ్చి అనారోగ్యాన్ని తెచ్చుకొని పాత రుచులు మర్చిపోయి బాడీని మీరు డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు. సెల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. ఏదైతే ఒక దానిపైన థరో స్టడీ లేదు. దో అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్టడీ, దే ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే నో సైన్స్. మిరియాలు ఎందుకు వేస్తారు, ఇంగువ ఎందుకు వేస్తారు కూరల్లో అంటే డైజెషన్ కోసం. ఇంగువ వాడితే మనం ఏం తిన్నా కూడా డైజెషన్ అవుతుంది. అట్లా కూరల దగ్గర ఉండి మన దినచర్యలో నుండి. ఈరోజు మదనపల్లిలో ఓన్లీ సయ్యద్ కాసిం అనే ఒక డెంటల్ డాక్టర్ ఉండేవాడు. ఇప్పుడు సుమారు 50 మంది డెంటల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు మదనపల్లిలో. పాత రోజుల్లో ఏమైనా సర్జరీ చేయాలన్నా మనకేమైనా జబ్బు వచ్చినా కూడా ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చూసేవాడు. ఈరోజు నడుము వస్తానంటే కిడ్నీ డాక్టర్ దగ్గరికి, కాళ్ళు వస్తానంటే ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి, కళ్ళు వస్తానంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి. ఇన్ని రకాల డాక్టర్లు పుట్టుకొచ్చారంటే అది మన మానవ తప్పిదం. విలువలు మర్చిపోయి, ఆహారపు అలవాట్లు మర్చిపోయి, ట్రెడిషనల్గా వచ్చే తిరునాళ్ళు జరుగుతూ ఉంటుంది, జాతరలు జరుగుతుంటాయి. జాతర తిరునాళ్ళు చేసేది ఆ ప్రాంతంలో శాంతి ఉండేదానికోసము, వ్యాపారం పెట్టేది మంచి జరిగేదానికోసము, బెల్లంతో చలిమిండి చేసేది ఆరోగ్యం కోసము, పొంగలు చేసేది ఆరోగ్యం కోసము. హిందువులు అయితే హోమాలు చేస్తూ ఉంటారు. హోమం చేసినప్పుడు ఆ ధూమం, ఆ పొగ పీలిస్తే ఊపిరితిత్తులన్నీ బాగుంటాయని సైంటిఫిక్గా చాలా రీసెర్చ్ ఉంది వాటిపైన, వేదాలపైన, ఉపనిషత్తులపైన, వాటిపైన. ఆర్యభట్ట మ్యాథమెటిషియన్, అప్పుడు ఇంత సైన్స్ లేదు. పాత రోజుల్లో సర్జరీ అంటే చెరక, అప్పుడు ఇంత సైన్స్ లేదు. ఉపనిషత్తుల ద్వారా, వేదాల ద్వారా మనమైతే ఈరోజు ఏవైతే మర్చిపోయి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా దాని అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఈరోజు ఫిజిక్స్ కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ కావచ్చు, ఇవన్నీ. అందుకనే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్, మీరు ఎప్పుడన్నా లీడర్గా ఉన్నప్పుడు వీరబ్రహ్మం గారు చదివితే లేకపోతే వీరబ్రహ్మం గారు చెప్పిన మాటలు వింటే అటువంటి కాలంగానే ఆ కాలంలోనే రాబోయే గురించి చెప్పారు. తిరుమలలో దీపం పెట్టేదానికి కష్టమవుతారన్నారు. మొన్న కరోనా వచ్చింది, వాటర్ కొంటారన్నారు, ఇప్పుడు మినరల్ వాటర్ తాగుతున్నారు. అతివృష్టి అనావృష్టి వస్తాడన్నారు, వస్తానే ఉంది. ఎప్పుడైనా కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ మన తాత అవ్వ కానీ ఏదైతే చెప్తే అవన్నీ పాటిస్తే మీ జీవిత విలువ పెరుగుతుంది, మీ జీవిత కాలం పెరుగుతుంది, మీ జీవిత గమ్యం పెరుగుతుంది. కానీ ఇంకేం తెలియదు నాకు తెలిసినంత అంటే మనంత మూర్ఖుడు, మన జీవితాన్ని మనం నాశనం చేసుకోకూడదు. ఈ కాలేజ్ అంటే గొప్పని కాదు, లెక్చరర్స్ అంటే వాళ్ళేమి పై నుండి దిగించినారు కాదు. మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఒక డెడికేటెడ్ స్టాఫ్,
పిల్లలకి ఏదో ఒకటి న్యాయం చేయాలి. ఎవరి గడప తొక్కక ముందే, మనం ఏ కాలేజీకి పోయి క్యాన్వాసింగ్ చేయకముందే, ఏ పల్లికి పోకముందే తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు అందరూ కూడా మనం నమ్మి ఇక్కడ చేస్తున్నారంటే మనం న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉందని మీకు ఇన్ని విషయాలు, ఇన్ని మంచి విషయాలు, మంచి బోధనలు మీకు అన్నీ తెలియజేస్తుంటారు. ఇంతకుముందు చూస్తే ఎక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడ డౌట్ అడిగినా ఇంతవరకు 20 సంవత్సరాలు ఈ కాలేజ్ సర్వీస్లో నేను చెప్పను తర్వాత కనపడండి అనే లక్ష్యాలన్నీ నేను చూడలేదు. మీరు ఎవరైనా చూసింటే నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పండి. ఎప్పుడైతే మనం క్లాసుల్లో ఎనీ క్లాస్ ఏదర్ ఇట్ మే బి తెలుగు, ఇంగ్లీష్, సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా పవిత్ర ఆవులేని వచ్చిన దగ్గు వచ్చిన చేతికి అర్థం పెట్టుకొని ఆవులిస్తుంది సంస్కారం అంటారు. విలువలతో కూడిన విద్య, విలువలతో కూడిన జీవితం, అవగాహనతో కలిగిన జ్ఞానం ఎప్పటికి కూడా వృధా కాదు. మీరు 10 పేజీలు చదవకండి. 10 పేజీలు నేర్చుకునే కెపాసిటీ లేనప్పుడు 5 పేజీలు నేర్చుకోండి. మొన్న తెలుగు భాషా దినోత్సవం రోజు మొన్న 10th క్లాస్ చదివారు. సమాసాలు తెలుసు, సందులు తెలుసు. అంటే ఎవరో ఒకరిద్దరు నవ్వారు. ఒక రకంగా మాతృభాషను ఆకలింపు చేసుకోలేని వాళ్ళు, చదువును విస్మరించి మర్చిపోయిన వాళ్ళు పశువుల కన్నా హీనంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే పల్లెటూళ్ళలో పశువుల కాపరి ఒక కొండ దగ్గరికో, గడ్డి దగ్గరికో, పొలం దగ్గరికో తీసుకెళ్తారు. 100 పశువులు ఉంటాయి, కాపరి ఒకటే ఉంటాడు. సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్డు మీదకి వచ్చి తీసుకొని వెళ్తే ఎవరింటికి అవి వెళ్తాయి. అంటే వాటికుంటే అవగాహన కూడా లేకన్నా, వాటికుంటే ఆకలింపు లేకన్నా, వాటికుంటే పరిజ్ఞానం లేకన్నా ఈరోజు మానవుడు తయారవుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ ఐకేఎస్ వీక్, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, స్టూడెంట్స్ అందరినీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ద్వారా పిల్లలకు ఒక మంచి జరగాలి, నాలెడ్జ్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి. ఈరోజు పిల్లలు రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచీకరణకు అనుగుణంగా, ప్రపంచీకరణకు సరిపోయేటట్టు వాళ్ళ పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఐకేఎస్ వీక్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటారు. ఈరోజు నేను 2 పేర్లు వాడాను. ఆర్యభట్ట చరక ఇంటికి పోయి, అదేంటి ఈ మధ్యలో వచ్చిన సినిమాలు నారీ నారీ నడం మురారి, చిరంజీవి సినిమా ఏంటప్ప ఏమ్మా మనశంకర్ వరప్రసాద్, ఆ 2 పేర్లు తప్ప ఈ ఆర్యభట్ట పేర్లు గుర్తుండేవాళ్ళు. మీరు ఎవరు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ ఎందుకు ఆ పేర్లు 2 పేర్లు చెప్పారనుకునే వాళ్ళు. మీరు మానవత్వం ఉంటే, సబ్జెక్ట్ తెలుసుకొని డెవలప్ కావాలనుకుంటే నెట్లో పోయి గూగుల్ చేసి వాళ్ళిద్దరి గురించి చూడండి. ఎందుకు వాళ్ళిద్దరి పేర్లు చదవడం జరిగిందంటే మీరే ఆలోచించండి. స్టూడెంట్ లైఫ్ విలువైనది, టైం ఇంకా విలువైనది. ఇందాక వీడియో ప్లే చేశారు. యాక్టివిటీస్, సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ఇది ఇంపార్టెంట్. వీడియో ప్లే చేస్తా అంటే ఆయన ఎవరో తీస్తున్నాడు, ఈయనేమో బండి ఎత్తుకొని తిరుగుతున్నాడు. జయప్రకాష్ గారేమో 3 సార్లు కనపడ్డాడు స్క్రీన్ పైన. అంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా ఉంటే ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను వీడియో గురించి. అంటే ఇంతమంది వాతావరణంలో ఇంతమంది కష్టపడి 1 వీక్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఆ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ మైండ్లోకి వస్తుంది, కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ మైండ్లోకి రాదు. ఇందాక మన రజనీకాంత్ గారు చెప్పారు, రాఘవేంద్ర గారు పెట్టారు. అంటే
ఆయన కంపారిజన్ చేస్తూ మన డ్యూటీ మనం చేయాలి, మన డ్యూటీ మన దేవుడితో సమానం అది చెప్తూ చెప్పారు. ఇప్పుడు 40,000 మంది ఫ్యాకల్టీలో 5 గంటలకు బెల్లు కొడితే 45 మంది వెళ్ళిపోతారు. కాలేజ్ అవర్స్లో ఒక లెక్చరర్కి టీచింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. బియాండ్ కాలేజీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్కి అవసరం. అలాగే సారు ఆయన ఎగ్జామ్స్ పెడతాడు రాస్తారంటే హిజ్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్, హిజ్ నేచర్ ఆఫ్ మెథడ్స్. నేను కూడా టీచర్గా చేశాను 99, 2000, 2001లో. నేను 1 అవర్ క్లాస్లో 40 మినిట్సే క్లాస్ చెప్తా. 10 మినిట్స్ నిన్న ఏం జరిగిందో చెప్తా, క్లాస్కి వస్తాను. 10 మినిట్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతా. పిల్లలు ఏం చేస్తారు, మరుసటి రోజు గురువు సార్ క్లాస్కి వస్తాడు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఇంపో ఏమి ఇస్తాడని నా క్లాస్ చదువుతాను వచ్చేవాడు. ఇక్కడ ఉండే 200 మందికి నేను టీచర్, 200 మందికి ఒకే రకంగా పాఠం చెప్తా. దాంట్లో 120 మంది సక్సెస్ అవుతారు, దాంట్లో 80 మంది ఫెయిల్యూర్ అవుతారు. ఆ ఫెయిల్యూర్ కారణము వాళ్ళే, ఆ 120 మంది సక్సెస్ కారణం కూడా ఆ 120 మందే. టీచర్ ప్రతి బిడ్డను తన బిడ్డగా భావించి పాఠం చెప్తే అది విని కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చదివినాడు, దానిపైన ఒక రీసెర్చ్ చేసి నోట్స్ రాయడమో చదువుకొని ఉండడమో చేసినాడు, అతను అనుకున్న గమ్మానికి చేరగలుగుతున్నాడు, మిగతా వాడు మధ్యలో డ్రాప్ అవుతున్నాడు. అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉండే ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇక్కడ పెడితే మనం సూట్ అవుతుందో లేదో సెకండరీ విషయం. కానీ ఎందుకు ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ పెట్టారంటే ఇప్పుడు ఉండే సొసైటీ ఎన్విరాన్మెంట్ నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి, ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనకు కేర్ లేదు కాబట్టి భావితరాలకు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో పెడుతున్నారు. ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అని పాత రోజుల్లో ఉండేది, మధ్యలో తీసేశారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ హిస్టరీ పెట్టారు. మీ తాత పేరు చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళ తాత పేరు చెప్పలేకపోతున్నారు. అట్లనే మన ఇండియన్ రిచ్ కంట్రీ, రిచ్ కల్చర్ని తెలుసుకోవాలని హిస్టరీ పెట్టారు. సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో హ్యాస్ టు లెర్న్, ఆర్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో హ్యాస్ టు లెర్న్. చిన్నపిల్లలకే డయాబెటిక్, బీపీ అనేక రుగ్మతలు వస్తున్నాయి కాబట్టి హెల్త్ అండ్ హైజీన్ పెట్టారు. హెల్త్ ఎలా కాపాడుకోవాలి, హైజీన్గా ఎలా ఉండాలి, భోజనానికి ముందు చేతులు కలుపుకోవాలి, భోజనం తర్వాత చేతులు కలుపుకోవాలి, నీట్గా ఉండే బట్టలు వేసుకోవాలి, తల చక్కగా దూకోవాలి, హిందూస్ అయితే బొట్టు పెట్టుకోవాలి. సంస్కృతిని కాపాడగలిగితే ఆడవాళ్ళు అయితే బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవాలి, కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు చున్నీ వేసుకోవాలి, ఫంక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు లిప్టిక్ కొట్టుకోవాలి, కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు లిప్టిక్ కొట్టుకోకూడదు. ఇటువంటి సంస్కారం నేర్పేదానికి హిస్టరీస్ పెట్టారు. అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఉందంటే ఈ కాలేజీలో 90% మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, బాగా చదువుతున్నారు. ఇంట్లో నుండి బయటపోయే బిడ్డ ఎలా వెళ్తారని గమనించలేని పేరెంట్స్ కూడా 2% ఉన్నారు. అది ఆ పేరెంట్కి నష్టం, ఆ బిడ్డకి నష్టం, కాలేజీకి నష్టం కాదు. ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో నోబెల్ లారెట్స్ 2 ఉంటారు, సైంటిస్టులు 10 మంది ఉంటారు, అందరూ సైంటిస్టులు కాలేరు, అందరూ నోబెల్ లారెట్స్ కాలేరు. కాలేజీ ఒక ప్రోగ్రామ్ 1 వీక్ క్లాసెస్ వేస్ట్ చేసి మీకు అందిస్తానంటే ఏ కాలేజీలో కూడా ఇటువంటి జరగవు. ఫోటో సెషన్ జరుగుతాయి, ఫైలింగ్ జరుగుతాయి, అప్రిషియేషన్ జరుగుతాయి. ఈ కాలేజీలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమం, ఈ కాలేజీలో చేసే ప్రతి పని ఈ కాలేజీ బిడ్డలకు ఏదో ఒక రకంగా ఉపయోగపడి ఆ పిల్లవాడో అబ్బాయో కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి కనీసం 20,000 సంపాదించుకోగలిగితే ఆ కుటుంబం బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో జరుగుతాయి ఈ కాలేజీలో కార్యక్రమాలు. లెక్చరర్లకు బాగలేకన్నా, లీవులు ఇబ్బందిగా ఉన్నా, మీకు తెలుసుకునే విషయాలు మీకు తెలియజేయాలని వాళ్ళు చదువుకోవాలని చెప్తే కూడా
రిసీవింగ్ ఎండ్లో మీరు నేర్చుకోలేదంటే మీ అంత దురదృష్టవంతులు ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో ఉండరు. జ్ఞానాంబిక is a platform to develop each and every student to cater to the needs of their livelihood. Many students are lagging behind with communication skills. Many students are lagging behind technological skills. The main motto of this college is to develop a student in a such a way that he should become a real human being in the society. That is the aim and object of this college. My dear friends, kindly understand the motto of this college. Work hard for the betterment of your family and betterment of the society. Many colleges are wasting their time, wasting the money, and they are focusing on advertisement. We know we don't need any advertisement. The students who were studied here and present day students who are studying here, you are the brand ambassador of this college. This college aims to provide each and every quality which is available in the nook and corner of the society. Many hurdles we are facing for the last 1 year. Even though NPTEL examination center, he had to go for other colleges, he had to accustom to the new atmosphere, he had to write the examination. The government of Andhra Pradesh and India, they are insisting about NPTEL, which is sponsored by IIT Chennai. That is the reason. Because of help of the old students who were studied here, they sponsored 8 lakh rupees to establish a UPS and batteries here. That is the greatness of the students who were studied here. ఒక స్టూడెంట్ ఇక్కడ నుండి వెళ్తే అతను 3 years కష్టపడినా, 3 years తిట్లు తిన్నా, 3 years దెబ్బలు తిన్నా, అతను వచ్చి మా ప్యాకేజ్ ఇంత సార్ అని చెప్తే మా మనసు ఆ రోజు ఉండే సంతోషం మీ రోజు ఉండదు. ఈ కాలేజీలో బిహేవియర్ నేర్చుకున్నాము, వాల్యూస్ నేర్చుకున్నాము. మేడం ఫ్యాక్టరీల్లో హెయిర్ కటింగు, ఐడి కార్డ్స్ మస్ట్ అని చెప్పి చాలామంది వేసుకొని దాకా ఉంటే ఫైన్లు వేస్తున్నాను. మన కాలేజీలోనే మీరు అలవాటు చేశారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ ఫైన్ పడలేదు, మేము రోజు ఐడి కార్డు తీసుకొని వెళ్తున్నామని పిల్లలు చెప్తుంటే దట్ ఈస్ ద హ్యాపీనెస్. ఒక మట్టి తీసుకొని బంకమట్టిని దాని కుండగానో గ్లాసుగానో వినాయకుని విగ్రహంగానో మర్చినప్పుడు ఉండే ఆనందం మట్టి చూసే ఉండదు. కాబట్టి ఏ విషయమైనా నాట్ ఓన్లీ ఐకేఎస్, వాట్ ఎవర్ ద టీచింగ్ లెసన్స్ taught by our lecturers, my dear students, go through the each and every word of your lecturers and follow the aims and the objectives of motto of this college. Definitely you all become number 1 citizens of this great country. I am very thankful for your patience learning, and also I am thankful to the IKC members for conducting this program fantastically. Thank you all. God bless you all. Our principal ma'am, I would also like to call as Srinath sir onto the desk. Now I would like to call J. Vanilla from 2nd Biotech, Sushmita 2nd BCA AI, Bhavnalata 2nd BCA AI, Venkataramana onto the desk.
Biotech, Monica second BCA General, Archana first BCA AI, Sushmita second BCA AI, Sanya second BCA AI, Indupriya second BCA AI, This is a team that sung Bhagavad Gita, and she is a team leader. I would request correspondent sir to award letter of appreciation for the team leader of the entire team. Alia Bhai and Alia Das and a team leader boy who sang Bhaja Govindam song. I would invite Monica and team for their singing performance. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర మేడం కొట్టి కట్టండి ఎవరు మంది I would invite Harshavardhan and Harinath for their skit play. I would invite Kavitha Madam from Department of Computers, Sultana Madam from Department of Management, and Chandra Sir and Rania Madam to collect a letter of appreciation for all the lecturers of your